समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आशा करू ईश्वर दया एवं अनुग्रह रूप छाया तले आपण माने समस्ते कुशल रे अछंती। ईश्वर जो मनुष्य को अभिशाप दियंती वास्तव में से ही अभिशप्त अटे एवं ईश्वर जो मनुष्य को आशीर्वाद दियंती प्रकृत रे से आशीर्वाद युक्त अटे। किंतु अन्य माने एही कथा जानिबे किपरि ईश्वर जने व्यक्ति को आशीर्वाद देई अछंती ना अभिशाप देई अछंती यह अन्य माने बुझिबे किपरि। प्रकृत रे ताहा बुझिबा अन्य मानक पक्षरे असंभव अटे, कारण ईश्वर जने मनुष्य को आशीर्वाद बा अभिशाप देई अछंती बोली अन्यत्र प्रकाश न करिबा पर्यंत आमे ईश्वर को योजना विचार बा इच्छा को बुझी पारिबा असंभव अटे। किंतु आमे मनुष्य माने अनेक थर अधिक चतुर हेबाको इच्छा करी अन्य मानक जीवनर किछि घटना को देखि सेही व्यक्ति अभिशप्त ना आशीर्वाद युक्त यह विचार करी बसी थाउ। जेतेबेले आम दृष्टि रे जने व्यक्ति प्रतिटी क्षेत्र रे समृद्धि पाउछि, धन संपत्ति उत्तम स्वास्थ्य एवं सुख पाउछि, सेतेबेले आमे कहि थाउ हाँ ईश्वर ताहाको आशीर्वाद करि अछंती। यह गोटे पक्षरे सत्य अटे, ईश्वरंक ठारू उत्तमता और समृद्धि आसे। किंतु जदि आमे एहार अन्य पक्ष को चिंता करिबा तेबे एही जगतर सुख शयतानर कबल रे अछि। से जहा को इच्छा करे ताहाको ताहा दिए, यह से निजे यीशु ख्रीष्टंक पाखरे कहिथिला। सुख शांतिर जीवन को देखि आमे सेही मनुष्य जे प्रकृत रे आशीर्वाद युक्त यह कहि परिबा नाही, कारण केवल शारीरिक सुख मनुष्य को आशीर्वाद युक्त कराए नाही, आत्मिक समृद्धि प्रकृत रे मनुष्य को आशीर्वाद युक्त कराए। ठीक सेही परि जदि जने मनुष्यर जीवन रे अनेक प्रकार दुख क्लेश ताड़ना परीक्षा रही अछि तेबे आमे सेही व्यक्ति को अभिशप्त बोले कहि परिबा नाही, कारण मनुष्य जीवन रे अनेक थर ईश्वरंकर इच्छा मते क्लेश और परीक्षा घटी थाए। याकूब 1 पर्व ताहार 2, 3 एवं 4 पद अनुसारे ईश्वर अनुमानक सिद्धतार पथरे कढ़ाई नै ख्रीष्टंक परि संपूर्ण सिद्ध करिबा पई अनेक प्रकार परीक्षा रे परीक्षित हेबा पई अनुमति प्रदान करन। कारण परीक्षा सिद्ध विश्वास धैर्य उत्पन्न करे एवं धैर्य हमको सिद्ध और संपूर्ण हेबाको सहाय्य करे। आसंतो आमे बाइबलर किछि घटना को नै ईश्वरंकर कार्य को किछि मात्रा रे बुझिबाको जिबा। किंतु ता पूर्वरु मु आपण मानकु एहा कहिबाकु चाहे कि आपण माने ध्यानर सह आगामी विषय को सुनंतु एवं अस्थिर न होई स्थिरतार सह बुझिबाकु चेष्टा करंतु, तेबे आपण माने प्रांजल भावरे ताहा बुझि पारिबे। अनेकंकर प्रश्न मो मन को व्यस्त करुथिला, किंतु ईश्वरंकर वाक्य एवं ताहांक आत्मांक स्वर मोर सबो द्वंद्व को दूर कला। आज मु सेही वाक्य नै आपणक द्वंद्व को दूर करबाकु चाहे। यह इच्छा करे एवं कामना करे कि ईश्वरंकर आत्मा आपणको आ मते सहाय्य करंतु। प्रथम राजावली 21 पर्व 19 पद ठारू 24 पद मध्य वर्णित घटनाटी को आमे बुझिबाकु जिबा। जिजेबेल आहाब एवं ताहार वंश को ईश्वर एपरि अभिशाप देले जे सेमानंक शरीर को कुकुर खाई नष्ट करिले। केवल आहाब एवं जिजेबेल को नुहे, आहाबर संपूर्ण वंश प्रति सेही अभिशाप घटिला। कुकुर माने सेमानंकर रक्त चाटिले एवं शरीर को खाई एपरि नष्ट कले जे समाधि देवा निमंते मध्य किछि अवशिष्ट रहु नथिला। सेही समान घटना लूक 16 पर्व रे आमे देखिबाको पाउ। लाजार नामक जने दरिद्र भिकारी जे कि धनी व्यक्ति द्वार पाखरे पड़ी रहुथिला, तार देह जाक घा भर्ती होइथिला। कुकुर माने आसी तार घा सब चाटी खाउथिले। आमे जदि थरे चिंता करिबा तेबे बुझी परिबा कुकुर माने किछि खाद्य पाई ताको केवल चाटंती नाही, किंतु ताको चोबाइबाकू चेष्टा करंती। लाजारर जंत्रणा को आमे बुझी पारुछु। प्रथम रे तो ताको पेट पूरा खाद्य मिलु नाही, द्वितीय रे ता देहर घा सब ताको जंत्रणा व्यथा देउछि, आ तृतीय रे कुकुर माने घा को चाटी कामुडी ता जंत्रणा को आहुरी अधिक बढ़ाई देउछंती। एपरी अवस्था रे रही दिने तार मृत्यु होउछि। मृत्यु परर घटना को जदि चिंता करिबा तेबे दरिद्र लाजार को कौन के समाधि देइथिबे? बंचिथिबा अवस्था रे जे कुकुर माने ताको चाटी खाउथिले
ସେମାନେ ହିଁ ତାହାର ଶରୀରକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିବେ। ନଚେତ୍ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥାନରେ ପକାଯାଇଥିବ। ଲାଜାର ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏତିକି ଲେଖା ହୋଇଛି କି ଲାଜାରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରଦୀସକୁ ନିଆଗଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଉକ୍ତିରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଲାଜାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବା ଯେ ଲାଜାର ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା ବୋଲି ଏବଂ କେବଳ ତାର ଶାରୀରିକ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେବଳ ବାହିକ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଦେଖି ବିଚାର କରିଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ତେବେ ଲାଜାରକୁ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଲାଜାର ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଯେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଜଣେ ଅଭିଶପ୍ତ, ପାପୀ ଏବଂ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ। କାରଣ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁ କି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କେବଳ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହିଁ ଘଟେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ମରଣ ହିଁ ହୁଏ। ଲାଜାରର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ କହିବା କି ଲାଜାର ଜଣେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲା, ତେଣୁ ତା କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଲା। ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ସ୍ଥାନ ନର୍କ ହେଲା। ଆଉ ବାଇବଲକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆମେ ଲାଜାରର ବିଚାର କରିବା, ତେବେ କହିବା ଲାଜାର ମଧ୍ୟ ଆହବ ପରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଲାଜାର ମଧ୍ୟ ଆହବ ପରି ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମରଣ ସମାନ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ବୁଝିପାରିବା ଲାଜାର ଆହାବ ପରି ଅଭିଶପ୍ତ ନଥିଲା, କାରଣ ଆହାବର ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଜାରର ଶରୀର ହୁଏତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ମାତ୍ର ତାର ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବା, ତେବେ ଲାଜାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ, ଏହି ଜଗତର ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବା ଆଶୀଷିତ କରାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚିରକାଳର ଜୀବନ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଯେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଏ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଶପ୍ତ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହେ ଗାଲାତିଆ 3:14 ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହଭାଗୀ କରାଇଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିଲା ସେ ଧାର୍ମିକ ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କିଛି ବିଷୟ ନଥିଲା। ଯେପରି କର୍ମ ସେହିପରି ଫଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଉତ୍ତମ କର୍ମର ଫଳ ଉତ୍ତମତା ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ଠିକ୍ ସେପରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯାଇ ଅଭିଶାପ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମେଷବତ୍ସ ଉପରେ ନିଜର ଅଭିଶାପକୁ ଲଦି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ମେଷବତ୍ସକୁ ବଳିଦାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଭିଶାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ଏହି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତେବେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନର ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମେଷବତ୍ସର ରକ୍ତକୁ ନେଇ ନିଜର ଗୃହର 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱାର କପାଳିରେ ଲଗାଇ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁର ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ, ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରକ୍ତ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ କେତେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ନ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ନିଜକୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତର ଛାୟା ତଳେ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଥିବା ସେହି ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ବୋଲି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଯଦି ଗୃହରେ ନଥାଇ ଗୃହର ବାହାରେ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ଆଭରଣ ଏକ ଛତା ପରି। ଛତା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଛତା ଫିଟାଇ ଆମେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ନଚେତ ଛତା ବନ୍ଦ ରଖି ବର୍ଷାର ମାଡ଼ ଖାଇବା, ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ, ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଏ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟ ଦରକାର, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାଏ। ସେଦିନ ଚୋର ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ପାରଦୀସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଏହା ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପୀରୁ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାଏ ତାହା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଅନ୍ତରରେ ଘଟେ। ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ବସୁ ବସୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଅବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ପାପୀରୁ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାଏ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଏପରି ହୁଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଚୋରର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ସାରା ଜୀବନ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରି ତାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁ ଭୋଗୁ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରି ସବୁକିଛି ଜାଣି ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ପାପରେ ରହି ଶେଷରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚୋର ପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବି ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ ଅଟେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାର ପରୀକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର କିଛି ବିଷୟ ଆମକୁ ନ ଜଣାଇ ଗୁପ୍ତ ରଖିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ନ କରୁ। ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲାଜରର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଆତ୍ମା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା ସେହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଲାଜରର ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଲାଜର ବିଷୟରେ ବିଚାର କରି ତାକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ତାହାର ବିଚାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହେଉ ଏହା ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରେ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କିଛି ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।